जी ठीक है, कौन सी इस ऑडियो से है? Okay, are we starting? हाँ जी, we have started recording. All right, okay. वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह. Let me just got the ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਕਹ ਲਓ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈ will take over for a little while. So welcome everybody ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ I think vast majority are already here, so I think we're good to go. So just before we start, let me just say a few words about Dr. Panesa. ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮਿਸ ਜਾਂ ਮਿਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਜਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਿਸ ਪਨੇਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਜਨ. ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ENT ਸਰਜਨ. ਆਪਣੇ ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੰਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨਲੀ ਮੇਬੀ ਸ਼ੀ ਮੇ ਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਪਨਾ ਸ਼ੀ does speak Punjabi well as well, but she'll mix both Punjabi and English. So welcome, Panji. So I think the slide is on the show, on the screen, and you're good to go. So start whenever you are free. Yeah, thank you very much, Viji. Vaiguru Ji ka Khalsa, Vaiguru Ji Fateh, Pyari Sat Sangat Ji. So I'll start with the recitation first. Gauri Kabir Ji, Tip De Char Tuke. Jamte ult pe hai Ram, dukh bin se sukh kiyo bisram. Bari ult pe hai Meeta, Sakat ult sujan pe cheeta. अब मोहे सर्ब कुशल कर मान्या, शांत पेई सब गोबित मान्या जान्या रहाओ. तन मह होती कोट उपाद, उल्ट पेई सुख सहज समाद. आप पछानै आपे आप, रोग न व्यापै तीनों ताप. अब मन उल्ट सनातन हुआ, जब जान्या तब जान्या जब जीवत मुआ. कहो कबीर सुख सहज समावो, आप ना डरो ना अवर डरावो. So okay, so Riji, if you wanted to correct my pronunciation, please do. Things are okay, very good. Okay, so just one declaration before. I did get Viji's help in terms of interpretation. मैंने दी help लिती सी. So just to say that, Acha, Gauri Kabir Ji, if you look at the structure of this verse, it's can they tipade and char tuke. That means they are in each. There are 3 verses, and each verse has each verse has 4 lines. The other thing that is interesting is that Bhakt Kabir Ji uses the word ult at least 5 times in this. And I think there's a progression of avastha in terms of first, what things does he, your mind turns away from. And eventually what happens when you slowly control your mind and you slowly turn away from the things that prevent you from recognizing your mool. So Kabir Ji says, first, Jamte ult pe hai Ram. So jam, what is this jam Kabir Ji is talking about? So hegi maut, atmik maut. And ult jehड़ा मान्या है मोह वालों परत के. So Maya te मोह वालों परत के. So that is here. So Kabir Ji is saying that I've turned away from jam. And what kind of death is he talking about? The death of the soul, the consciousness, and the death of the sensual mind that takes its pleasures from Maya. So it's Atmik Maut. Then Kabir Ji says when
that happened when I merged with men, when I recognized Pe Hai Ram. That means mere andar I recognized the all-pervading God inside me. Dukh bin se sukh kiyo bisram. And when that happened, then the sorrow was eliminated, and I was in sukh. And then so this seems to be like a slight contradiction here. We are told to behold dukh and sukh ek ko mane. That means you should be looking at dukh and sukh in the same level, that they should not really be affecting you. But here Kabirji is saying that dukh was eliminated and I'm in sukh. So again, so what kind of sukh is this that is absolutely permanent? And I think over here Bhakti is saying with atmik sukh, that is adored, that is understood its true purpose and is completely in sahaj. So Bari ult pe hai mita. And then here the next thing is Bari. Who are the enemies here? And here again, on a physical level, so I think when we interpret Bani, or at least when I do, one looks at it what the actual meaning is, and then one can then extract from the actual meaning the metaphysical meaning as to what is the real meaning here. So when Kabirji says Bari ult pe hai mita. So who are the enemies here? And on a physical level, it could be that people who are threatening your family, your existence, your friends, your occupation. But on a spiritual level, our senses are our enemies, as they color our perceptions and cause us to discriminate depending on our beliefs and experiences. So that can, and if that's the case, then it naturally follows that you're also looking at everything with a very discriminating eye, and you're making your own personal judgments. So Kabirji here is saying that Bari ult pe hamita, then Sakat ult sujan pe chita. And so what was Sakat? From what I understand, Sakat is kind of cynicism, a cynical view of so Saket is Prabnu Vichor Jeev Tutte Hoye Bande. I think it says that's the meaning that I got. And so Saket, so I think when we are in duality, when we are in home, when we use our ego mind, then we tend to become cynical. And that's just part and parcel of being where your mind is divided, and you become cynical not only of the events that happen, but you also become cynical. That's just and it's an inbuilt skepticism that comes with ego and alter ego home, and that's I think that's just a natural thing to happen. So you start to disbelieve. Sometimes you even disbelieve what is in Gurbani. So you might believe one thing, but yet you go and do something else. So there's that skepticism is there. So Kabirji here says, then Sakat ult sujan pe chita, ab mohe sarv kushal kar manya. And then ab mohe kar kushal. And so kushal here is happiness, I think, anand, sukh, atmak sukh, and it also means I think what Viju was saying, it's now everything and everywhere I look, I interact with whatever brings me happiness. My mind believes in it and is no longer skeptical. So good and bad is all acceptable. And whatever is happening is in his hukum, and I'm in total acceptance. So then Guruji Bhakti says, ab mohe sab kushal karmanya shant pe jab gobind janya. And that happens when my mind has understood it's true, has understood that there is just one maker. That's our Almighty Lord, who is He's Sirjanhar, he looks after us. And so then we have the Rahau line, then Tan mein hoti kot upad. And so this tan here is, we're talking about the body, so
So our bodies are also diseased, perhaps because of our lifestyles, because we were afflicted by different types of mental and physical illnesses for a variety of reasons. And so what is Kabirji saying here? That his body has got rid of all the disease? No, the body will age and the processes will attract weaknesses and diseases. And our minds are very much part of our body and finely attuned to notice its malfunctions. And this can disturb us. So when we are sick, we find it very difficult to pray or go about our daily tasks. And so the mind is also now, in this case, disassociated from the body. So there's a spiritual, in some ways, a spiritual anesthesia. So an enlightened mind is totally tuned to the workings of the body, and God is working at a cellular level and at a macro level. He's resident in each and every cell. And so there's dependence and interdependence, and the workings of our body is also at his mercy and at his hukum. That's the way I interpreted this line. Then aap pachane ult pai sukh sahaj. Where am I now? Ult pai sukh sahaj samad. And then because there's self-recognition and realization, there's sahaj avastha. It's hard to define because I actually have no experience of it, but I can imagine it's a state of complete surrender and acceptance of his hukum. And one's place is known and the reason for our existence and why we've come to this earth to serve him. So aap pachane ult pai sukh sahaj samad ape pachane ape aap. And this here is that's because I've recognized him, capital him in me. And rog na pyape tino tap. The tino tap here, they talk about the three types of illnesses: the natural disasters, mental illnesses, physical illnesses, and what Kabirji is saying is that I'm out of these influences, and they have which have the potential to unsettle my mind. So even if there is something that is wrong physically or naturally or with my mind or something, I'm no longer affected by this. And so then we have ab man ult sanatan hua. And this is a progression of state to get to so Kabirji, if you look at this, has first controlled his senses, then he's controlled his own sense of skepticism, then he's also now controlled his bodily malfunctions which come with age, and his mind is in complete peace now, and that is the stage Abman Ult Sanatan Hua. So it's a progression of state to get to the original state, which is the pure state, and this is because I'm absolutely detached from Maya. Then Abman Tab Janya Jab Jivat Mua. And when what is the state when I've become free from all expressions of Maya, it says, and I've become enlightened. Jab Jivat Mua, that means I have my sensual pleasures, the mind that is very temporary, very transitory, it has completely detached from Maya, from outside, and is inside now. Ko Kabir Sukh Sahaj Samavo, Aap na daro na avar daravo. And this once that is done, then there is Sukh Sahaj Samavo inside me. And when that happens, then it's in some ways it's the nirpur state of Mool Mantra, where you are not afraid and you are also not creating anxieties and fear for other people. And that could be even in a family situation where you might have your own anxieties and that rubs on your children and that creates fear. So all that has been removed. So I think that's my little contribution for this. I'm so sorry to speak in English, but I think it's easier for me to express it in English than it is in Punjabi. Sorry about this. Thank you, Ji. Thank you, Panji. I think you've done well. You've done well. As I mentioned right at the outset, Panji, she's born here, so bulk of her delivery was in English, which is expected. But I think she did an excellent job. Questions है अपने सिमरजी Panji? हाँ जी, बहुत सोहना कीता रियली, है ना, कि किवें उल्ट पिया तां उस दी पूरी डिवेलपमेंट बहुत चंगी तरह बयान कीती है, रियली गुड। पर मैं थोड़ा जिहा इत्थे मैं थोड़ा जिहा डिफरेंट सोचदी सी। दुख पिंड से
ਸੁਖ ਕੀਓ ਵਿਸਰਾਮ, ਬੈਰੀ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ ਮੀਤਾ, ਸਾਖਤ ਉਲਟ ਸੱਜਣ ਪਏ ਚੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ ਵਿਸਰਾਮ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸ ਦਾ ਐਂਡ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਜੀਵ ਨੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਆਨੰਦਮਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਲਟ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀ ਤੇ ਸਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਟ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, I might be wrong, ਬੈਰੀ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ ਮੀਤਾ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਘਟ ਮੈਂ ਬਸ ਰਿਹਾ ਸੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਤੇ ਬੇਗਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਤ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਬਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਕਤਪਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਸ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਕਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। I might be wrong, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੰਭੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਹਿਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ I just homed in on the word ਜਮ। ਜਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਮ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਮ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਮ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੀਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਲਾਸੇ, ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਮ ਤੇ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ। ਸਾਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ, ਨੱਕ ਨਾ ਰੱਜਾ ਵਾਸ ਲੈ ਦੁਰਗੰਧ ਸਵਾਸੇ। ਸੋ I can carry on this, ਰੱਜਣਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿਰਾਸੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਹ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਮ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਟੇਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਗਰਭ ਕੋਹੀਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰ ਗਰਭ ਕੋਹੀਏ। ਮਿੱਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਰੂਪਾਦ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨਸਵਾਦ, ਮਿੱਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੁਤਾਵੇ, ਮਿੱਥਿਆ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੇ। ਮਿੱਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ, ਬਾਸ ਲੇਤ ਮਿੱਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ਬਿਗਾਰਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸਪੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਬੂਝਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਸਪੈ, ਸਫਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਲੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ ਬਸਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੀ ਉਲਟ ਪੈ ਮੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਖਤ ਉਲਟ ਪੈ ਮੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸੁਝਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। It's this taming those ਇੰਦਰੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਪਿਆ ਕਿ this is what it revolves around. Okay, thank you. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ। ਆਈ ਨੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ the body ages, as it ages maybe then you and eventually you move on or ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। My question is ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, does it age at the same rate as body or doesn't it? Okay, Jiswinder Panji, can you give an answer? I think the Jyot never ages. The Jyot is God's own presence inside you. When the Jyot dies, never. It's Niranjan. It's God Himself inside of you. But the mind. So it really depends on your perspective. The mind, if it's in Maya, will age, yes, because we can see from our own behaviors that it's very difficult to change one's perspective as one gets older. It's very difficult. Our mind is always in a circuit, and in some ways that circuit never. It's very difficult to break because Kam, Krodh, Lomo, Hankar are very subtle, as it says, very strong forces. And so you really need the Shabd Guru to break that. So in some ways, on a metaphysical level, I suppose the mind does age. But on another metaphysical level, if you have the Sahara of, if you have the take of Shabd Guru, then your mind doesn't age. Then your mind becomes young, pure, rejuvenates. It's ever youthful. It's in ever happiness. It's Anand. And it merges with the true Jyot, and I think that's the journey for us, really.
I mean, I don't know. That's my feeling. That because in Bani there is a shabd where it says Buddhe ki, people, especially they sing this when there is a very saintly person that dies, and says that you never become old. And of course the bodies become old, but mind has course. never become old. It's always young. Thank you. Yeah. So again, does the mind then, I know with all the information that the mind gets, I know it's good or the evil, and it interprets it either this is good and this is bad. So the mind, in that sense, as you said, remains young. The non-discriminating mind, the mind that is aligned with The mind shabd. or man is the mind. We are defining mind same as man or Hanji. jot. Ji. No, yeah. No, I understand. I know that we've gone through this issue many times, defining what is man, what is jot. Yeah. Thank you, dear. Yeah. Thank you very Okay. much. Thank you. Nਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਜਮਤੇ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ ਰਾਮ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੱਲ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਮਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਜਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੜਫਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਮ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਜਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਪਰਖੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਐਸ ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਦੁੱਖ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੜਫਣਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੜਫਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਕ ਦੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖ ਕੀਓ ਵਿਸਰਾਮ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
Now, it was a fairly detailed explanation. Well done, and thank you. What I felt was little significance was given to the grammar. Grammar ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਪ ਪਛਾਣਾ ਹੈ ਦੁਲਾਵਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ, ਮਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਤਿੰਨੋ ਤਾਪ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ। So I thought it is only fair to give full significance to the grammar as when it appears. Thank you. Thank you. That's a good point. Thank you very much. Just to say that I think that's right. I mean, Jam is death, and Maya is death because there's a timeline to it. So when you are in Maya, when we are in and who carries out that? It's a Karamindriya, a senses. They are the ones that are acting, and in some ways they are directing a mind. They feed the mind, and then the mind also feeds them. So it's a circle. It's like a positive feedback loop, and that will only lead to the death of the soul. There's no liberation from that. I think that's been very well explained by all the speakers. Thank you very much. Okay. This one, sorry. Yeah, go on. The last two lines. आप ना डरूं, क्योंकि ये ना बाणी फर्स्ट टर्म से लिखी गई है। So आप ना डरूं ना अवर डराऊं. That's how I think I would read. Is that okay? No. Other than saying na daro, it's not aap na daro, it's aap na daru. No, it's not daru, it's daron. आप ना डरो, जस कहो कबीर सुख सहज समावो, आप ना डरो ना अवर डरावो. That makes it first person present tense. Yeah. Dr. Batish. हाँ जी, मैं कुछ दो लाइनें दे बारे कुछ कहना चाहना। जरूर पहला तो ये है कि सुन रहे हो तो? हाँ जी, go ahead. हेलो, ठीक है जी, आवाज आ रही है। ओके, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਵਰਆਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਮ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨੂੰ। I mean, I don't need to go into the detail, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਤਪ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਹੁਣ I think we missed out a little bit there ਕਿ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਤਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮੁਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਆਪੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ, ਆਪ ਪਛਾਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਆਪੋ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਪਛਾਣਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਛਾਣ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮੋਆ। ਹੁਣ ਜੀਵਤ ਮੋਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀਵਤ ਮੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। That's a fairly vague concept, but I'm not disputing ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, but I think it's a lot more deeper, meaning ਕਿ ਜੀਵਤ ਮੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਹ ਦੀ ਮਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਆਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਤ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਤ ਮੋਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Okay, Ji. Okay. Okay, I think normally the policy is that I think we need to summarize everything, then eventually sort of go to the highest court, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ। So both of them will have the last word. Let me just Simranjit, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ before I summarize everything? ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੀ ਆ ਹੁਣ। ਓਦਾਂ ਜਣੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਤੀਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਨਾ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਜੀਵਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜੀਵਤ ਮਰ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਪਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਆ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਸੌਰੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ emphasize ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਤੀਸ਼। Okay. ਜਸ ਭੈਣ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I've not spoken before, but I just wanted to add something to Aap Pashane Ape Aap, as well as what Dr. Vadish said. When you recognize yourself or get to know yourself, you also recognize the one within you. Vaheguru is within you. And once you've recognized that fact and you can see an understanding within you, you also see everybody else and recognize the fact that God exists in them as well. And that is why you see everybody as a friend and you see no enemies. And that's just a little bit that I wanted to add. I mean, I might be wrong. Okay, yep, thank you. Right, I think I'll do the whole thing, but very briefly, because we need to have the final word from Gulwant Singh Ji. The Jason talks on it, and I will have him say something as well. So let's divert our attention to the how tuk first. Ab mohe sarb kushal kar manya, shant pai jab gobind janya. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਾਵ ਦੀ ਤੁਕ ਦੁਆਲੇ which is the central theme, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਬ ਮੋਹੇ ਹੁਣ,
ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਖੈਰੀਅਤ ਹੀ ਖੈਰੀਅਤ, ਠੀਕ ਹੀ ਠੀਕ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਡੋਲਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਭਈ ਜਬ ਗੋਬਿੰਦ ਜਾਣਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਆ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ, we'll go into that in a minute, but ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਜਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਖੈਰੀਅਤ ਖੈਰੀਅਤ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਮੰਗਲੇ ਮੰਗਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਸੀਗੀ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਤਿਪਦੇ ਤੇ ਚਾਰ ਤੁਕੇ। ਤਿਪਦੇ ਮੀਨਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਇਹਦੇ ਪਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ 3 ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ 4 ਤੁਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੁਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ, ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ, ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੁਕ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਤੇ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ ਰਾਮ, ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ ਬਿਸਰਾਮ। ਬੈਰੀ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ ਮੀਤਾ, ਸਾਕਤ ਉਲਟ ਸੁਜਨ, ਸੁਜਨ ਭੈ ਚੀਤਾ। ਜਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। somehow, at least to me, it sounds it's a male, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਮ ਦੇ ਔਂਕੜ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਜਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਮ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਕਿ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਰਤ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਨਾਊਨ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਵਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਲਟ ਕੇ ਉਲਟ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹੇ ਰਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੈ ਸੁਖ ਕੀਓ ਬਿਸਰਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੈੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਨਸ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ ਮੀਤਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੈੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਕਤ ਉਲਟ ਸੁਜਨ ਭੈ ਚੀਤਾ। ਭੈ ਚੀਤਾ ਥਕਿਆ, ਚੀਤਾ ਮੀਨਸ ਚਿੱਤ, ਮਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਵਾਦੀਆਂ ਚ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਆਪਣਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਰੀ ਜੰਪਿੰਗ ਬਿਟ, ਸੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਉੱਤਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੁਜਨ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੇਵਕ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਫਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਚ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਦੋਸ ਮੀਨਸ ਲੱਭਿਆ, ਐਸ ਅ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਇਟ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ, ਜੇ ਸਫਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ, ਸਾਕਤ ਉਲਟ ਸੁਜਨ ਭੈ ਚੀਤਾ ਮੀਨਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਇਨੇਟ ਨੇਚਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਨ ਮੈਂ ਹੋਤੀ ਕੋਟ ਉਪਾਦ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਪਾਦ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਪਾਧੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਦਿ ਉਹ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਆਦ ਉਹ ਹੋਈਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਗਈ, ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਿਤੇ ਪੀਸੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਵਿਆਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਆਧੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਆਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਪਾਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਪਾਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮੈਂ ਹੋਤੀ ਕੋਟ ਉਪਾਧੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਪਾਧੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਉਪਾਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਫਸਾਦ, ਬੇਚੈਨੀ, ਫਲਾਊ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਲਟ ਪਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਆਰ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਦੇयर। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸੁਖ। ਸੁਖ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਸਹਿਜ ਹੈਗਾ ਆ ਆਤਮਿਕ ਡੋਲਤਾ। ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਉਹਦੀ, ਫੋਕਸ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਚੀਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਨ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। that makes the tense present tense। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪ ਚੀਨਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰੀ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਹਉ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਆਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਪੇ ਮੀਨਸ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਇਹ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਤੀਨੋ ਤਾਪ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਨੋ ਤਾਪ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਤੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਬ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੁਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਫਸਿਸ ਮਨ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ, ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਮਨ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਬ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੁਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮੁਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਨਾਤਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮੁਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬਤੀਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੀਵਤ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀਵਤ ਮਰ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੋ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਲੀਨ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮੈਂ ਲੀਨ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਵੋ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਡਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਵੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰਾਵੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਸੋ ਆਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਚਲੋ ਇਮਪਰਫੈਕਟ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਨੀਅਰਲੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਗੀ ਆਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। So I think that is the process, basically speaking. I think ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ let me just see if ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਥੇ ਹਾਲੇ। I can't see ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, we are over to you now to add whatever we haven't covered so far. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਕਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਨਲਾਈਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੁਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਜਾਮਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ, ਸਾਕਤ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਕਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਮੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਖੇਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੂੜਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਇਨ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਲਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਈਦਰ ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪਸਰਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਆਲ ਵਨਨੈਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਮੈਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੁਆ। ਇਹਦਾ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਪਿਓਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹਨੇ ਮੂਲ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿਓਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ, ਉਪਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ Please ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰਨੈਟ internet problem ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ। Okay, I think we've reached virtually the halfway stage. So what I think we'll do is we'll move on to the next Shabad. Uncle one thing you can catch up with his comments later on. Okay, Jaswinder Panji. हाँ जी। गौड़ी गौड़ी कबीर जी, पिंड मुए जियो कह कर जाता, शब्द अतीत अनाहद राता, जिन राम जानिया तिन्हें पछानिया, ज्यों गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथै बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी। रहाओ सो गुर कहो जे बहोर न करना, सो पद रवो जे बहोर न रवना, सो ध्यान तरो जे बहोर न तरना, ऐसे मरो जे बहोर न मरना। उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन मह नावो, लोचा संसर ए व्यवहारा, तत् विचार क्या अवर विचारा। अप तेज बाद पृथ्वी आकाशा, ऐसी आकाशा आई थिंक, ऐसी रहत रहो हर पासा। कह कबीर निरंजन त्यावो, तित कर जाओ जे बहोर न आवो। कह कबीर निरंजन त्यावो, तित कर जाओ जे बहोर न आवो। हाँ जी। Any corrections for pronunciation? ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾ ਟਪਲੇ ਖਾ ਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਸੋ ਗੁਰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ हाँ, ਜੇ so ਬਹਰ good. ਨਾ ਕਰਨਾ। Sorry. Sorry, thank you. Baaki, I think ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਿ that just indicates नहावो ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਰਫ ਹਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਨਹਾਵੋ, नहावो हाँ जी, ਨਹਾਵੋ। नहावो हाँ जी, okay. Yeah. So this is a pretty complex shabd, and I'm not entirely sure if I can fully do justice to this, but so I think from this shabd, the one thing that I got was, what is the focus of our life? Where are we going, and what's the purpose of our actions really? And I think, as I said, when I'm reading it, first of all, there is the physical, the literal meaning of this, that what is Kabirji saying, and then from the literal meaning, one can extract the metaphysical meaning and answer. So, like last time we said, "Pind muए ज्यों कह कर जाता," and it's very natural to ask ourselves, when I die, where does my soul go? I mean, and in the usual course of events, I mean, we believe that the soul gets reincarnated. But perhaps what Kabirji is saying, that when you die, when you are, when your mind has become pure, or has turned away from sensual pleasures, from Maya, where does your soul rest? Where is its tendency to rest? And then I think in the next shabd,
What does my mind focus on when it's not outwardly focused, when it becomes inwardly focused? And then Shabd Atit Anahad Rata. Shabd Atit Anahad Rata. So it's absorbed through the Shabd, it's absorbed in God. Atit here is us Prabhu which jo Maya de Bandhana to pare hai. So Atit is also the state of mind or God where you are away from Maya, and your Anahatrata, your Ikras. So through the Shabd, then I'm in unison with my true self, with my own, with my pure self. Jin Ram Janya Tine Pachanya Jo Gunge Sakar Manmanya. And then Kabirji says that state is only available or can be described or is experienced. In some ways, it's a very difficult state to describe. It's like a dumb person eating sugar, experiencing it, but having difficulty explaining it because they don't have the vocabulary with which to explain their experience. Having said that, the whole Bani is actually a revelation of that experience. So that the gurus, the Bhagts, the Bhatts, they all experienced that very high state, and in their compassion, they've tried to narrate that to us. So then goes Aisi Gyan Kathe Banwari Man Re Pavan Dir Sukhman Nari Rahao. And here this is the central theme that I have. My mind has become stable. So in a metaphysical way, Bhagji is saying that my body has now turned away from sensual pleasures. My mind is no longer feeding my body in Vishevakara, and it's now stable. And that spiritual knowledge was given to me by has come to me through God, Banwari, and it is like and so here then Guruji, again, you can imagine that this was perhaps a discourse with the yogis, and Man Re Pavan Dir Sukman Nari. In Sukman, the concept of Sukman Nari comes many times, Ira Pingla, and here the yogis, what they believed was that you can get from you can control your breath to the right, Ira Pingla, right side, and through yogic exercises, and actually go to the Daswam Dwar. So I think let me just say, so the Sukman Nari runs through the central backbone, and in order to melt it, they used to do exercises and involving different yogic practices and asanas, and then when the body gets overheated, and they cool it, and essentially the Sukman Nari is a physical movement through your backbone. But I think on another level, Sukman Nari also perhaps the Ida Pingla represents the basic duality in the existence, and so Shiv Shakti, masculine, feminine, logical, in logical and intuitive aspect. And in the beginning, everything was primordial, and so there was no duality. But once causation started, once creation started, then there came duality. So bringing balance into Ida and Pingla is important. I mean, and the reason I've just mentioned this is because there are many references to this in Gurbani, and also that there were yogic practices that concentrated very much on this. And the basic concept is that you can control duality through these yogic exercises. But Bhagtiji here puts to rest that notion that you can do that through physical powers. What he's saying is that control your mind. It's through the mind that your Sukman Nari will awaken. So you become it rises because you become impure. From impurity you become pure. So, and you reach the peak of consciousness. So that's the central message here. So then Guruji, Bhagtji then goes on to expand this a bit more. So how do you do that? So Gur karho je bohor na karna. So adopt such a guru. And what is our guru here? A guru here is really a Shabd guru, that we will not have to
go to another guru. So listen to, essentially, it's advice that he's giving us, advice by Kabir ji. And then so Dhyan Taro Je Bahar Natana, again, focus your mind on the Shabd Guru and the messages that are central to Gurbani. Aise Maro Je Bahar Na Marna. And again, here it's the killing of the mind from sensual pleasures, from Maya. So, and then again, ult gang jamun milavo, bin jal sanjam man meh navo. And again, here there is again a reference to Hindu practices where the three Bani, that means you have the merging of the three rivers, Jamuna, Ganga, and Saraswati rivers, and it's meant to be a very where the three rivers meet in India. I think it's in Allahabad. It's meant to be a very auspicious place, and so people would go there to bathe and to get rid of their sins. But again, Kabirji again debunks that notion, and what he's saying is that make your mind, in your mind there should be that confluence of those three rivers. So you don't need to go to a physical place to do that. When you dwell in a state, when you adopt Gurmat as your guru, when your mind is stable, and when you are attentive to what you're reading, and your actions, your speech, and your karni, your action, speech, and your thoughts are all aligned, then it is like bathing. Then your mind is now pure, and it is like bathing in the Tribani, in the confluence. So and what happens at that stage? Then you're looking at everything with a very impartial eye. Locha samsar e vyavhara, tab bichar kya avar bichara. And so then Bhagji says that this is really the essence. What else is there to contemplate? So he's asking a question. Look, I've given you the answers. It's actually, this is what you need to do. And when you do this, everything then becomes impartial. Then you don't have, you're not discriminating anymore. You're not creating mountains and molehills in your head. So you then become very stable. It's again, it talks about the avastha. And then then he again goes on to expand. And what happens when you are not discriminating, when you treat everything equally? Then he gives an example of up taj by prithmi akasha, aise rehet karo har pasa. That means the five elements that have made us, they are impartial. The water continues to clean. It has so many properties, and whether you are rich or poor or ill or devout, its nature doesn't change. The nature of water, of fire, of wind does not change depending on your jat path. It is stable. It's there. It serves. It's always serving, just as God is always serving us. He's never asking. God never asks us for anything. In the same way, Kabirji here uses these five elements to demonstrate how the nishkam, the nature of nishkam seva, and aisi rehet karo har pasa. And then when you do that, then you will feel the divine presence in you. Or it's the other way too. You will feel a divine presence inside you, and then you will be able to behave this way too. So koho Kabir niranjan te aavo, tit kar jao je bahor na aavo. So I think Kabir ji said that meditate on that one God and go to that house where you'll never come again, and where you will never leave. So your mind is completely stable. So this again points out to the question that was asked last time. Where does the soul go? And I've got to say that when Kabirji talks about this, I mean, I think that it's all here. God knows where the soul goes, but it's very clear from this that he debunks the theory, perhaps, look, it is quite clear that the people have played on the story of reincarnation to put fear in us, to put fear that this is. And then sometimes you also say, okay, chalo is janam de andar nahi, it'll be next janam. And then sometimes you go to funerals and people say, oh, he was my soulmate, I'll meet him again in my next life. All that is complete nonsense. Honestly, nonsense. God knows what's going to happen in your next life. It's now and here. Nothing. We don't know what's going to happen in our next life. We don't know where we've come from. So
So it is really now that is important, and it's important because you've got to clean your mind. You've got to realize your true purpose. So I think this is what I took from this Shabd ji. Thank you. Thank you, Jivanji. Well done. Okay, ji, it's open for discussion. Anji, unmute yourself. Thank you. I thought I'd come in because there's one statement made which is very, very dear to me. Towards the end, there is this myth about छह जन्म इकट्ठे मिलेंगे, अगले जन्म जाए वगैरह है, और we say this, but really and truly nobody knows लास्ट जन्म की हो सी नेक्स्ट टाइम की होना है. जेडी स्टेटमेंट सी ना उन्होंने भैन जी ने की थी कि भाई इट्स हियर एंड नाउ what we are accountable to, rather than mystify in different births. I think I am wholly in favor of that. That was a well said statement. Thank you. Thank you, ji. And anybody else? Am I assuming that everybody is absolutely clear, has nothing to raise? Jagdish Singh ji. Yes. And I'm sorry to say this thing at the moment. ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਤੁਕ ਹੈਗੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਏ. This one, I think this last week also last week we discussed this thing. So ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ, so how does that fit in with this notion now saying everything is here, ਕਿ soul ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, it's going to remain here. Now so in other words, apne veer ji ne bhi hune kya, he agreed with the statement, but again there's contradiction up here. What is the truth? Nobody knows. We don't know what, as they said, but Gurbani de vich kinniya tuka hai gya about purble karam and jo mathe te likhya hoya. I can't remember the Gurbani de tuka at the moment. So I would just like some clarification on that, Jida, please. Okay, I think Jagdish Singh, if you just hold on, we'll yeah, bilkul, yes. We complete the I don't expect answers now, but during the discussion or something. Yeah, we will. And Dr. Batish ji. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮਿਲਾਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮੇ ਨਾਵੋ. ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਔਰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਈਦਾ ਹੈਗਾ. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਮਿਲਾਵੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਮਿਲਾਵੋ, ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਧਾਰ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ. ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ. ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮਨਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੱਧਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਓਪਨ ਟੂ
comments. Thank you, Jim. You're right. You're absolutely right. Anji, anybody else? ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਗਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। we'll come to that in the end. Okay, thank you. And anybody else? I just wanted to say, just add a comment that look, I think that there's one other observation, right? Muslims don't believe in reincarnation, and yet Baba Farid's verses are in Gurbani. How? And we know there's no contradiction in Bani. I also, when I read Gurbani and I say that there must be Janam, because this is, but then the how do I square the fact that in the Muslims do not believe in reincarnation. They believe in a day of judgment. They believe that when they die, there is Azrael Firishta, there is a day of judgment that they have to be called for before they merge with the ultimate. And so if there is no contradiction in Bani, then how do you explain Baba Farid's Bani in this? The other thing is that what I'm not saying that I don't have the answers or we have the answers. I'm not saying that there's one way or the other. I think what happens with us is that sometimes we fool ourselves into thinking that it's a lazy way of thinking, chalo is janam nahi honda, next janam de hoga. And that is a very dangerous way of thinking. Is what is it? Because I hear this so many times. Sometimes I hear, chalo never mind, bhakti is janam de nahi andar hoti, next janam de andar hogi. But we know that there is no bhakti after death. That liberation is only possible in this. So the point is not whether there is a past life or after. The point is to realize that this is a golden opportunity. This is really 1 in a million opportunity to make the best of your chances to merge. I think that is, it's not, and everything else is secondary. Whether it's all hypothetical is, I think, what what I would say. I mean, yeah, thank you. Okay, I think again you're referring to whether there is life after death, whether there is Avagavan or not. We'll tackle that in the end once we've discussed the Shabad. Anybody wants to comment about the Shabad? Dr. Batish da hath khada veer ji. I think yeah, it's gone. ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, so ਇਸ ਕਰਕੇ what I will do is I'll put my pennies worth and then we'll get Kulwant Singh ji and we'll join and see if you can tackle this question that was raised last week as well. Okay, so Hawal to Khagiya ऐसा ज्ञान कथा बनवारी मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਗਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਨਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਹੈ ਮਨ ਪਵਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਾਂ ਯੋਗਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਥ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਈੜਾ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਨੋਸਟਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਪਿੰਗਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ,
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਾੜੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮਵੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਆਈਬ੍ਰਾਊਜ਼ অর ਸਮਥਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਿਸ ਮੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਨਾ ਨਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਨਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਸ ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਗਏ ਆ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਨਾੜੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਐਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ ਦ੍ਰਿੜ। ਪਵਨ ਮੀਨ ਪਵਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਸ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਦ੍ਰਿੜ, ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸੁਖਨਾ ਨਾੜੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਪ, ਨਾਮ ਜਪ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਜੁੜੇਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਅਨੁਭਵਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਏ ਜਿਉ ਕਿਹ ਘਰ ਜਾਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਉ ਜਿੰਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟ ਕਾਂਟ ਬੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਤ ਰਾਤਾ। ਅਨਾਹਤ ਰਾਤਾ ਮੀਨਸ ਉਸ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਨਾਹਤ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਦੈਟ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਐਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਆ, ਫੇਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ, ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਣਾਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ, ਮਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲ ਗਿਆ ਮਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਊਗਾ। ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੂਏ ਜਿਉ ਕਿਹ ਘਰ ਜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ
ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਰਮ ਜਾਂ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਸਤੀ ਮਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਜਾਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ, ਸੁਰਤ ਜੋੜਿਆ, ਤਿਨੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਚੀਨਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤਿਨੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਗੂੰਗੇ ਸਾਕਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪਈ ਮੈਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਸਮਵੇਅਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੋਹਰ ਮੀਨਸ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਪਦ ਰਵੋ ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਰਵਣਾ, ਪਦ ਹੈਗਾ ਦਰਜਾ, ਅਵਸਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਰਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਚਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਭੋਗਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਵਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣੋ, ਸੋ ਪਦ ਰਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਰਸ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਉੱਠੇ ਨਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੰਦਾ ਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪਦ ਰਵੋ ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਰਵਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਧਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਗਲਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਟੂ ਯੂਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਧਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਰੋ
ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਮਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੀ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਜੀਵਤ ਮਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ। ਆਪਣੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 3 ਨਦੀਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਲਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਉਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਚੰਚਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਮੂਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ 1960s ਮੂਨ ਤੇ ਜਾਣੀ 2-3 ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਨ ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਲਟਾ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤਨਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਕਿ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਚਾ ਸੰਸਰ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਚਾ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਲੋਚਾ ਸੰਸਰ ਮੀਨ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਿਹਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਖਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਅਵਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੌਂਡਰਿੰਗ ਓਵਰ ਸਮ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ, ਤਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਥਿੰਗ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਅਵਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ
ਛੋਟੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਦੇ ਨਾ ਸਿੰਘ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਹਰੀ ਪਾਸਾ ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਫੁਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਕਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਈ ਆਪ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਆਪਣੀ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਚਲਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇਜ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਛਾੜਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਵਾਏ ਹੈਗਾ ਵਾਯੂ, ਵਾਯੂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਵਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖੋਦੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਡਵਰਸਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਡੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਧੀਰਜ ਜੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਬਸੁੱਧਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕਹੂ, ਉਹ ਲੇਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 5 ਦੇ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਚਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੌਰੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਚਿਆਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਓ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, as now, here and now. And ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ if you extrapolate a bit further, after death, ਮੇਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਗਮਨ ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸੀ ਇਫ ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ। I don't see him. So I think ਆਪਣੇ ਰਮਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ will add his valuable
words. ਪਰਮਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਕਥੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੇ ਮਨ, ਪਵਨ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਪਵਨ ਦੇ ਨੰਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੰਨ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਸ ਹਰ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਕਾਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਕਾਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ, ਨਾਮ ਤੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਖਮਨ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਥਿੰਕ ਦੇ ਅਚੀਵ ਐਨਲਾਈਟਮੈਂਟ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੁਖਮਨ, ਇਹ ਨਾ 3 ਨਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਨੋਸਟਰਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਸੰਬਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਨੋਸਟਰਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਟਵੀਨ ਦ 2 ਆਈਬ੍ਰਾਉਜ਼, ਉੱਥੇ ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਰੁਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਿਉਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟਡ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮੂਏ ਜੀਓ ਕੇ ਘਰ ਜਾਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਮੂਏ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੇ ਅਧਿਆਸ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੀਓ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦ ਹੈਗਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਤੋਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਿਸ ਧਰਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਿੰਡ ਮੂਏ ਜੀਓ ਕੇ ਘਰ ਜਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੀਤ, ਸ਼ਬਦ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਿਆਰੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ? ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਉਪਰਾਮ ਵਿਰਕਤ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤਾ। Thank you, Paji. That was wonderful. Thank you, ji. Hanji, any other questions? Hanji, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਗੌਣ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਓ ਤਉ ਭੀਤਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੋ, ਪੁੱਛੋ ਬਾਤ ਨਿਰੰਤਰੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੂਗੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਗੌਣ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ
ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਨਿਰਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋੜ ਜੋੜ ਵਿਛੜੇ, ਜੋੜ ਜੋੜ ਵਿਛੜੇ, ਵਿਛੜ ਜੁੜੇ, जीव जीव मुए मुए जीवे, केत्यां के बाप, केत्यां के बेटे, केते गुर चेले हुए। ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਾਵੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨ ਜਾਈ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਧੁਨ ਸਹਿਜ ਕੀ ਮਾਥੇ ਮੇਰੇ ਲਗਾਈ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਾ ਗਾਉਣ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਥਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਡਭਾਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੇਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਪਰ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹੱਤੇ ਤੈਨਾਦ, ਜਦੋਂ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨੇਚਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਟਿਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੂਚੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਟਿਕੂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡੇ ਮੂਏ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਤੀਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कैबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। इफ यू एक्सपीरियंस then only you would know। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਚ ਦਿਰੜਾਵੇ।
ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਕੱਠ ਕਥਾਵੇ, ਇਕੱਠ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਬਦੇ ਮਿਲਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਡਭਾਗਾ ਵਿਰਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਬਰੀਫਲੀ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹ 700 ਪੇਜ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾ ਜਗਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਰਹਾਓ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾ ਜਗਮੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ I hope everybody can say it, everybody, see everybody। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਨੈਕਸਟ ਲੇਅਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁਕਮ, ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਜੋਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੋਗ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਵੀ ਉਸ ਪੂਰਬ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਹਿ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਮੈਟਰ, ਪਰ ਦ ਐਮਫਸਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਬਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਬਣਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤੁਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤੁਕ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕੇ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਮੁੰਦਰੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਧ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਦੇ, ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਤੋਖ ਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤ ਰਥ ਅਸਵ ਪਵਨ ਤੇਜ ਧਨੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੂਏ, ਊਠ ਸਦਾਇਓ ਨਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਤੇ ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਾ ਸੁਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਾ ਸੁਖ ਪਿਆਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੁੱਖ ਉਹਦੇ ਉਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਾਈ। ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਹਨੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀਤੀ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 700 ਪੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ B follows A, C follows B and so on, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਵਾ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁੱਤ ਬੰਧਪ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਔਰ ਭਾਈ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਮਨ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਰਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਣੀ ਪਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, 700 ਪੇਜ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬਲ ਜਨਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਆਮ ਅਫਰੇਡ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਸਤਾ ਭਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਛ ਸੋਚੀਏ ਵਿਚਾਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੱਕਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਚਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਦਮ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਲੇਖ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਸੋ ਲਿਟਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੰਜਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ so what happens next ਜਨਮ ਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਮਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹੀ ਪਿਓ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਟੀਆਂ, ਉਹੀ ਦੋਸਤ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਅਗੇਨ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਅਗੇਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਹ ਮਿਲਣਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਸਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬਦਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਨੋ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਵਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਂਦਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਹਾਥੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਗੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਆਹੀ ਲੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਲੈ ਲਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਹ ਗੁਣ he judges ਜਾਣ ਕੇ what it is that we deserve, but that is on the basis of ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਵੰਤ ਰਾਏ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਪੁੱਟਸ ਦੀ ਸਿੰਬਲ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਰਾਈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਅਰਲੀ ਦੇਅਰ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਣ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਜਸਟ ਸਪੈਂਡ ਅਨਦਰ ਮਿੰਟ অর 2, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। I mean, does it answer at least to some extent ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੁੜ ਜੁੜ ਵਿਛੜੇ ਵਿਛੜ ਜੁੜੇ, ਜੀਵ ਜੀਵ ਮੂਏ ਮੂਏ ਫਿਰ ਜੀਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਲਿਬਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਿਤਿਆਂ ਕੇ ਬਾਪ ਕੇਤੇ ਬੇਟੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗੇ, I mean, the obvious ones, ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, I mean, who knows ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਜ ਕਰੂਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਹੁਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਡੂ ਮਾਈ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, we need to make the most of it. No, I think we should also listen to V.G. Santokhsi, because he's got an alternate view also, and that it's in a debate it's always good to have two views. ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ, I have debated it many times with him. Oh, okay. Thank you. ਸਤਵੰਤ ਜੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮਜੀਤ ਸਤਵੰਤ ਰਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੀਟ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਗਮਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਆਵਾਗਮਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਾਣ ਕੇ there is reincarnation. ਓਕੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਹਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੋਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਕਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਈ read when I was reading something about Sikhism few years ago। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਰਟਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਹਿਮ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਵ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸੋਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਲ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਕਿਨ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਆਪੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ, ਜੇ ਆਪੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਜਿਊਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਓਰ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। डॉक्टर साहब टाइम हो गया हूँ। ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਟਸ ਜਸਟ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਰ ਯੂ ਕਲੀਅਰ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਮਾਈਂਡ? Yeah, I mean, if you think, because there is a view that we don't have reincarnation in Sikhism, but it is a Hinduism concept. So that's what I wanted to make it sure that ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ there is both reincarnation and transmigration. I mean, I think Hindus interpret reincarnation ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, that's reincarnation, not ordinary human being. ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀਸਸ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰਨਾਊਂਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟਸ। ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੌਲੇਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਇਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੇਜਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕੋਈ ਬਲੀਵ ਆਪਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਰੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਜੁਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਨਮ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। That's the reason I wanted to ask ਕਿ ਬਈ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਟ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। Okay, I think if there are no further pertinent questions, then I think ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਸਿਰਫ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਰੇਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਨ ਵੰਡਰਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਕਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਗਏ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ 700 ਪੇਜ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਕੋਈ ਵਿਊ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਅਦਰਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਆਵਾਗਮਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਓਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਫॉर ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਲੇਟ ਆਉਣਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਲੁੱਕ ਫॉरवर्ड टू सी यू नेक्स्ट वीक।